जय गुरु जय जगन्नाथ हरि ओम तत्सत मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आजिर यही शुभ सकाळटी समस्तଙ୍କ ପାଇଁ मंगलमय ହେଉ, कल्याणप्रद ହେଉ एवं समस्तଙ୍କର जीवन मंगल पथरे कल्याण पथरे ये जो जीवन स्रोत चली आगे चलू एवं परिशेष से मंगलमय भगवान सहित जुगजुक्त हो यही कामना करी आज ये अध्याय को आरंभ करने जाऊे। तेणु आपण मैंने तो पूर्व शुणी कि भाव में आम तपस्या कथा पड़ी जे आम प्रकृत तपस्या क्या कह जाए। तपस्या क्या नहीं करा जाए, शरीर को नहीं करा जाए, मन को भी नहीं करा जाए। वाक्य में तपस्या काय मन वाक्य जदि एकत्रित भाव में ठिकणा पथर विचार शक्ति जदि कर ठिकणा पथे जदि न चलो ताहले ताहा तपस्या हो पार ना। मन अन्यत्र शिव अन्यत्र। जदि मन गोटे जगार शिव अन्य जगह शक्ति अन्यत्र मारुतः न सिद्धंति बरारोहे कल्पकोटि सतैरपि। मन अन्यत्र शिव अन्यत्र शक्ति अन्यत्र बरारोहे न सिद्धंति कल्पकोटि माने कल्पकोटि पर्यटन सिद्धि। मन अन्यत्र माने मो मन जाकि गोटे कोटि अच्छी मु जो शिव शक्ति बा शिव को चिंता करुच्ची मोर सहस्र दल कमल परम शिव को चिंता करुच्ची मंगलमय जहाँ कह जाए चिंता करुच्ची सी गोटे अलग कोटि रखी मो मन से जोगजुक्त होना। शक्ति अन्यंत्र शिव सहित शक्ति युक्त न करी सी गोटे अलग जगार शिव गोटे अलग जगार मानुष स्तर एकाठी करें मन स्थिर ना मो मन जाकि आउ को विषय पछरे धावित होउची। एवं निश्वासर बेग बा पवनर जो बेग अच्छी निश्वास प्रश्वास ठीक भाव परिचालित करूना ताहा चंचल मन चंचल है निश्वास चंचल निश्वास प्रश्वास स्थिर है मन स्थिर हो कह अंकुश न बिना जत यथा दुष्ट मतंगज आध्यात्म विद्याधि घम साधु संग तीरे वच वासनासं परित्यज्य प्राण स्पंद निरोधनम एतस्तु पुष्टया युक्त सन्ति चित्त जय किलह। अर्थात आमे जदि यही भाव में अंकुश अर्थात जो भाव गोटे मत हस्ती को गोटे एड़े बड़े विशाल हस्ती की गोटे साधारण मनुष्य जो भाव में अंकुश द्वारा साधारण गोटे अंकुश द्वारा हाथी की आयत्त करा जाए। अंकुश न बिना जत मत हस्ती जो भाव शासन करा जाउछि। आध्यात्म विद्याधिगम साधु संगति बोध। आध्यात्मिक विद्या हूँ प्रकृत विद्या आउ सबू हूँ अविद्या। सा विद्या जहाँ विमुक्त जहाँ मुक्तिर कारण जहाँ बंधन करे ना। इह काल आमको को बंधन ने पकेब ना बा पर काल कौन बंधन ने पड़ा ना बा कौन दुखर बंधन में पड़ा ना कौन कुकार्य करी कौन खराब कथा करी अघटन करी कुफल भोग कर ना यह जन्म एवं जहाँ पर जन्म पर सुगम हेब से भाव में आमे ये ताकू गोटे भगवत गीतार भल भाव कह जाइए चंचल मन ही कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़ तस्याहं निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्जुन पचारुछन्ति भगवान कृष्ण को चंचल मन ही कृष्ण ये भगवान जे मन हूँ अत्यंत चंचल वायुरिव सुदुष्करम। पवन जो भाव में अत्यंत बेगगामी और प्रलयकारी। आप देखिए आम जो सुनामी आसे महाबात्या आज जिते सब होता पवन द्वारा ही होता है। समुद्र जब जलर हिल्लोल माड़ी आसो पवन माध्यम हो तेणु ये पवनर बेग हूँ अत्यंत चंचल अत्यंत बेगगामी अत्यंत बलवान। अर्जुन पचार भगवान जे चंचल मन ही कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़ तस्याहं निग्रह मने वायुरिव सुदू। ये वायु ठारू आहुरी चंचल होता मन आहुरी बलशाली मन को मु निग्रह केमती करी केमिति याकू मु शांत करी या केमती स्थिर करी मत ये कथाटी कहते। से भगवान कृष्ण तार उत्तर दे कहते जे असंशय महाबाहु मन दुर्निग्रह चलम। हे महाबाहु अर्जुन ये मन हूँ अत्यंत दुर्निग्रह आपको कौन माने निग्रह करा जाई परियो ना दुर्निग्रह आपको शांत करा जाई परियो ना मन को। असंशय महाबाहु मन दुर्निग्रह चलम अचलम एकदम अत्यंत अशांत मन और तस्याहं निग्रह मन्ये
ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାଥି ବଳବ ଦୃଢ଼ ତସ୍ୟା ନିଗ୍ରହ ମନେ ବାୟୁରିବ ସୁଦୁଷ୍କରମ୍ ଅସଂଶୟ ମହାବାହୁ ମନ ଦୁର୍ନିଗ୍ରହ ଚଳମ୍ ଅଭ୍ୟାସ ନେଇତୁ କୌନ୍ତେୟ ବୈରାଗ୍ୟଣ ଗୃହ୍ୟତେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାକୁ କରାଯିବ। ଆପଣ ଏକଦମ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ କହିବେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟାଏ ଦିନ ଯାଇ ଆଖି ବୁଜି କେଉଁଠି ବସି ପଡ଼ିବି ବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବି ବା ଗୋଟେ କ'ଣ ପଢ଼ିକି ଆଜି ସ୍ଥିର କରିଦେବି, ତାହା କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଆଜି ଏଇ ଜନ୍ମରୁ ନୁହେଁ, ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କୁସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଶତାଭ୍ୟସ୍ତା ବୃଥା ସଂସାର ବାସନା। ये जो मन भितर जो संसार जो बासना खाइबी पीबी शोइबी बढ़ेबी पुत्र पौत्र कलत्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध रंग ये जिते प्रकार सब कथा सांसारिक विषय वस्तु अच्छी यही या प्राप्त होगापी कामना करी बंची फिर मरीची पुणी जन्म होची पुणी बंचुची ये तो मुझे बंची ये तो जन्म होची ना ये संस्कार रूप में मोठारे अत्यंत बलवत्तर भाव में दृढ़ीभूत भाव में मो भात रही। तेणु जन्मांतरे शताभ्यस्ता वृथा संसार बासना ये संसार बासना मो भितर दृढ़ीभूत भाव में अत्यंत बलवत्तर हरता केमी गोटे दिन पलैब जहाँ जन्म माने मु कौ जन्म 5 वर्ष बंचली कौटी 50 वर्ष बंची भोग करी 100 वर्ष बंची भोग कली एमती अनेक अनेक जन्म मोर गला केवल यही भोग भाग्य भितर रही ये भोग भाग्यर जो संस्कार मो भितर अच्छी विश्व को भोग भोग कर संसार मुझे सांगे सांगे शुणीदेली कौटे बही पढ़ीदेली सांगे सांगे जेकासन पकईक आखि बुझिकी बसीगले सांगे सांगे से ठीक होमी ठीक होभली भाव में अनेक दिन संस्कार द्वारा मु खराब आड़ गति करी खराब प्रवृत्ति खराब मार्ग में जाऊँगी कुअभ्यास द्वारा अनेक दिन कुआ द्वारा धीरे 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 भल अभ्यास को आरंभ करा पड़ो भल अभ्यास आरंभ करूँ धीरे 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 क्रमे क्रमे से भल प्रवृत्ति बढ़ी बढ़ी चलो आउ खराब प्रवृत्ति गुड़िक धीरे धीरे कमी कमी चलो एभली एक समय आसो आम भितर बहुत परिमाण में भल प्रवृत्ति आसो खूब कम परिमाण में खराब प्रवृत्ति रजिते परिमाण अधिक हो भल कथा जानापी शुणापी शिखापी देखापी कार्य भल कथा करने सेतबेले समय आम सब भल कार्य प्रति आग्रहित हवा आउ जदि किछि रही जाइए कुप्रवृत्ति आम भितर अल्प रही सी धीरे धीरे आस्ते आस्ते बंद हो चलीज से आमको अभ्यास करा पड़ो जो भाव में गोटे पिलाटे छोट बेले जन्म हो पेटऊ थाए आंठौ थाए छिड़ा है कि चलवाई अभ्यास कर थर पड़ जाऊ थाए धीरे धीरे अभ्यास कर तार अभ्यास हो जाए गीत अभ्यास कर जड़े गाए एकादिन से बोलिक गीतर मास्टर हो पारे ना कौन वाद्ययंत्र जदि कहीं भी शिखु थाए पार्थिव जगत में सी भाव आज जाऊँ एकादिन के गोटे वाद्य शिखिजी तबला शिखी मृदंग ढोलकी पखौज जिते सब जंत्र अच्छी फुंका जंत्र सब अच्छी बंसी आपको गोटे दिन से शिखी से संभव हो पार तमें दिन किसी बंसी फुंकु फुंकु अभ्यास कर दिन से मास्टर हम पूरा भल भाव बंसी बजेब वाद्ययंत्र को दिन किसी हाथ संचालन करूँ अभ्यास करूँ दिन से पूर्ण वाद्य को बजे शिखी बसी ठीक से भाव में आम जमी पाठ पढ़ला बेले आम प्रथम श्रेणी ठार आरंभ कर मास्टर डिग्री पर्यंत शेष पर्यंत आम प्रत्येक पाठ को भल भाव में पढ़ी 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 आमको समय लगे 10 वर्ष लगे 15 वर्ष लगे 16 वर्ष लगे 20 वर्ष लगे मुझे इंजीनियर होगी बाहर जड़े पिला कहे मुझे सांगे सांगे जन्म हो पाइली आज मुझे इंजीनियर होगी सांगे सांगे केमी से इंजीनियर हम कौ कथा है संसार भितर सूर्य मध्य जो उदय होती सकाळ सूर्य आज मध्याह्न सूर्य जो प्रखर किरण दौरान ताहा शुभ सकाळ न थाए सूर्य क्रमे क्रमे उदित हुअन्ति एवं क्रमे क्रमे तांकर तेज वृद्धि प्राप्त हुए एवं ताहा मध्याह्न बहु परिमाण में ताहा वृद्धि प्राप्त होइके अत्यंत प्रखर हुए किंतु सूर्य प्रथम प्रखर न था सूर्य आमको शिक्षा दौरान से शिक्षा जे मो ठारे बहु प्रखरता थिले मध्य मुझे भाव में धीरे 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 उदय आड़ को गति करे एवं परिशेष बहु परिमाण में तुमको मोर जो तेज प्रदान करे प्रथम बाल सूर्य प्रथम सूर्य से कथा न था धीरे धीरे है बढ़ला से कौन एक गचर मंजी की जदि आम भूमि में संलग्न करवा ताकू जो यथार्थ भाव में पानी पवन बा सूर्यंक किरण से प्राप्त हुए ताले धीरे धीरे से मंजीटी गजा हे से बढ़व तापर से किछि दिन पर फल फड़ब से फल फिर सांगे सांगे पाचिबनी किछि दिन पर पाचिब तापर आम खाइबा किंतु आम जब कह गोटे आंब टाकुआटा को सांगे सांगे पोती देवा माटी आम पोती देकर बसिक कह हाथ जोड़ी बस पड़ा आंब फल मुझे सांगे सांगे खाइबी ये तो पागलामी कथा जदि आंबटा सांगे सांगे फलू नहीं गछ लगे किछि दिन पर केते वर्ष जाऊँगी आंब फलुची से पाचिला आंब खाऊे
ଏବଂ ଯଦି ମାତୃଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ହେଉଛି 10 ମାସ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ପିଲାଟି ଯେଉଁଠି ଭଲ ବଡ଼ ମଣିଷଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଖାଉଛି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ବା ବଡ଼ ମଣିଷରେ ସେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଞ୍ଜିଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଜିନିଷ ହଠାତ୍ ହେଇନଥାଏ, ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଥାଏ। ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛି ବା ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି, ଜଣେ ଆକାଶରେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼ୁଛି, ହଠାତ୍ ଏখানে ଯିବ କେଉଁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ବସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼ିକିରି ପଳେଇବି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମରିଯିବ ସେ ଲୋକ। ବାଇକ୍ ଶିଖିନି, ତାକୁ ଯଦି କହୁଛୁ ବାଇକ୍ ଉପରେ ବସି ବାଇକ୍ ଚଲା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର, ହାତର ବାଲାନ୍ସ ଦରକାର ଅଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା, ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ତୁ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ମନ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ, ତାହା ହେଉଛି ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା। ଏହା ହେଉଛି ବାୟୁ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଳବାନ, ବେଗବାନ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚଞ୍ଚଳ, ଦୁର୍ନିଗ୍ରହ, ଆକୁ କେହି କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିବାକୁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ହେବା ପାଇଁ। କେମିତି ହେବ ସେ? ନା ଅଭ୍ୟାସ ନେତୁ କୌନ୍ତେୟ ବୈରାଗ୍ୟ ନେତୁ ଅଭ୍ୟାସ। ଧୀରେ 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 ଅଭ୍ୟାସ କରୁ 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 ଦିନେ ତ ମନ ସଂଯତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହେବନି, ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ। ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ କାହିଁକି କୁହାହେଲା? ଏଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ମନ ଏ ବିଷୟ ବାସନା ପ୍ରତି ଧାବିତ ହେଉଛି। ବୈରାଗ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିରାଗ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନୁରାଗ। ଅନୁରାଗ ମାନେ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି, ରାଗ ମାନେ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି, ବିରାଗ ମାନେ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ବିପରୀତ ଭାବ। ଆସକ୍ତିର ବିପରୀତ ଭାବ ହେଉଛି ଅନାସକ୍ତ ଭାବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ହେଲାଣି ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରତି ଧାବିତ ହେଉଥିଲି, ବିରାଗ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘୃଣା କରିବି ତାକୁ, ମୋର ଆଉ ସେ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର କାମିନୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଉପଭୋଗ କରି କରି ମୋ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୋର କାମିନୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର କାଞ୍ଚନ ଦରକାର ନାହିଁ, କାଞ୍ଚନେ ବାଞ୍ଛା ନାହିଁ ମୋର, ମାଗଇ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ତୋର, ମୁଁ ତ ତୋ ଭକ୍ତି ମାଗୁଛି, ତୋତେ ଜ୍ଞାନ ମାଗୁଛି, ମୋର କାଞ୍ଚନରେ ବାଞ୍ଛା ନାହିଁ, ମୋର ସୁନା ରୂପା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଏ ଘର ସଂସାରରେ ଏତେ ଆସକ୍ତି, ମୋର ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ବାସ୍ ମୁଁ ରହିଲି ସେ ଘରେ ରହିକି ମୋର ସାଧନା କରିବି କି ଭଲ କଥା ଜାଣିବି କି ବୁଝିବି। କେବଳ ଜୀବନ ଯାହା ଖାଲି ଘର କରି ଚାଲିବି, ମାନେ କେବଳ ଜୀବନଟା ଘଟିଲେ ଘର କରି କରି ଘର ସରିଲା, ଜାଗା କିଣୁ କରୁ ସବୁ ସମୟ ସରିଗଲା, ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ସରିଗଲା, ଏଭଳିଆ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ। ବୈରାଗ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନ ରଖିବାର ନାମ ହେଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ କୁ ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ଅଛି, କାମ ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଲୋଭ ଅଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋହ ଅଛି ମୋ ଭିତରେ, ମମ ପିତା ମମ ମାତା ମାମେୟଂ ଗୃହିଣୀ ଗୃହଂ ଏବଂ ବିଧ ମମତ୍ୱଂ ସମୋହ ଇତି କୀର୍ତ୍ତିତଃ ପରବିତାଦିକଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ନେତୁଂ ଯାହା ହୃଦି ଜାୟତେ ସ ଲୋଭ ଇତି ବିଜ୍ଞେୟ। ସେ ଲୋଭ ମାନେ ପର ଜିନିଷ ଦେଖି ତାକୁ ଅପହରଣ କରିକି ଆଣିବା। ଏଇ ଯେଉଁ କାମ କ୍ରୋଧ, ସମାକିନ୍ୟାତ୍ମନା ନିନ୍ଦାଂ, ଯାହା ନିନ୍ଦା ପାଇଲେ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୋତେ କିଏ ଗାଳି ଦେଲା କି ମୋତେ ଅପମାନ ଦେଲା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଜର୍ଜରିତ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ଭାବ ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି। ସମାକିନ୍ୟାତ୍ମନା ନିନ୍ଦାଂ ଯସ୍ତାପ ହୃଦି ଜାୟତେ ସ କ୍ରୋଧ ଇତି ବିଜ୍ଞେୟ ସର୍ବଧର୍ମ ବିଘାତକା। ଏ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଜଣେ ସାଧୁ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ତାର ସୁନାମ ଅଛି, ଜଣେ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି କୌଣସି କଥା ଯଦି ଭଲ ମନ୍ଦ ହୁଏ ବିଚାର ପଚାରନ୍ତି, ଆମକୁ କହିଦିଅ ଏଇଟା କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ହେବ, ସେ କହିଦିଅନ୍ତି, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ଯିଏ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ରାଗିକିରି ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହେଇଯାଇକି ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଖରେ ବାଡ଼ିଟିଏ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ଛୁରୀଟିଏ ପଡ଼ିଛି, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ପିଟି ଦେଲେ ପାରୁଟା, ସେ ଲୋକ ମରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଜେଲ୍ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଜେଲ୍ରେ କଟିବ, ସେ ପୂଜା ପାଇପାରିବେନି। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଜଣେ ଖୁନିଆ ଆସାମୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ମାନେ ଏତେ ଯେଉଁ 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା କରି ଯେଉଁ ସେ ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମାନ ସମାନ, କ୍ରୋଧ କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ସମାକିନ୍ୟାତ୍ମନା ନିନ୍ଦାଂ ଯୋସ୍ତାପ ହୃଦି ଜାୟତେ ସ କ୍ରୋଧ ଇତି ବିଜ୍ଞେୟ ସର୍ବଧର୍ମ ବିଘାତକା। ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସେ ଘାତ କରି, ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ କ୍ରୋଧ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଆଗ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ବା ସୁଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେଥିରୁ ଯାହା ମୁଁ ବୁଝିଲି ଜାଣିଲି, ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେଉଁଟା କରଣୀୟ କେଉଁଟା ଅକରଣୀୟ, କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ, ଇଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଅବଗତ ହେବି ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିକି ଅଛି, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଆଦି, ଭଗବାନ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଖରାପ ପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କାମକୁ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇଁ, କ୍ରୋଧକୁ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇଁ, ଲୋଭକୁ ବି କରିଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇଁ, ସବୁ ଭଲ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭୀ, ଅତ୍ୟଧିକ କାମଶକ୍ତ ହେଇଛେ,
ଏଇଟା ହେଉଛି ଖରାପ କଥା। ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଯେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଆକୁ ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ିଦେ, ତାକୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ସବୁ ଯାହା ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଛି, ମନୁଷ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋଭ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ମୋର ଆଜି ଥର କିଛି ମୋତେ ଜଣେ କିଛି ମୁଁ ଆଜି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ମୋତେ ଆଜି କିଛି ମିଳିଯାଇଛି, ଯାହା ମୋତେ ମିଳିଗଲା ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ସେଥିରୁ ବଳିଲା। ବଳିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ିବା, ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ସେ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ସାଇତି ରଖିବି ଯେ ଏଇଟା ରହିଲେ କାଲିକି ମୁଁ ଖାଇବି, ବା ମୁଁ ଆକୁ ନେଇକି ରଖିଲେ ଫେରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆଇଲେ ତାକୁ ଦେବି, ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇତି ରଖିବା ଯେଉଁ ଗୁଣଟି ରହିଲା, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆସିଲା ସେଇଟା ଲୋଭ ଗଲା ତା ପ୍ରତି। ଆଉ ଲୋଭ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ଖାଇଦେଲି, ଯାହା ପଡ଼ିଲା ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଲା, ମୁଁ ଉଠି ପଛକୁ ଅନେଇଲି ପଳେଇଗଲି, ନିର୍ଲୋଭ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଲୋଭ ବି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋଭର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ପେଟକୁ ନ ଖାଇ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ବା ମୋର ଧନ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରଶୁ ଅପହରଣ କରିକି ଯେଉଁ ଲୋଭ, ଏ ଲୋଭ ହେଉଛି ଖରାପ ଲୋଭ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ବା ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ବଳକା ଅଛି ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇତିକି ରଖିବା, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ହେଉ ବା ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ହେଉ, କାହା ପାଇଁ ସାଇତିକି ରଖିବା, ତାହା ପ୍ରକୃତ ଲୋଭ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଲୋଭ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ତାକୁ ଅଧିକ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଅଛି। କ'ଣ କ୍ରୋଧର ଭଲ କଥା ଅଛି? ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ୁନି, କଥା ମାନୁନି, ଯଦି ଟିକେ ତାପରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବନି, ତାକୁ ଟିକେ ଆକଟ କରାଯିବନି, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ହେବ? ବେଳେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ରୋଧ ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ, ବିନା କାରଣରେ ମୁଁ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମାରିବି, କାହାକୁ ହାଣିବି, କାହାର ଅପହରଣ କରି ନେବି, କାହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି, କେଉଁଠି ବମ୍ ପକାଇଦେବି, କେଉଁଠି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବି, ଏଇ କଥାକୁ କୁହାହେଇଛି। ତେଣୁ ସବୁର ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ସେତିକି ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସୀମା ଅଛି, ଆମକୁ ସେଇ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଅଧିକା ହେଲା ତାହା ହେଉଛି ଖରାପ। ସେଇଠି କୁହାଯାଇଛି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ, ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ କଥାକୁ ଅନୁରାଗ ରଖ ନାହିଁ ମନରେ, ତାକୁ ବିରାଗ କରିଦିଅ। ଯଦି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ ମନ ଭିତରେ, ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ମଦ ଖାଉଥିଲି, ଆଜି ମଦ ଛାଡ଼ିଲି। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ନିଶା ଖାଉଥିଲି, ଧୂମ୍ରପାନ କଲି, ଛାଡ଼ିଲି, ତାକୁ ଯେତେ ନିଶା ଖାଉଥିଲି ଛାଡ଼ିଲି। ଆଜି ଯେଉଁ ମୋର ଭାଷା ମାର୍ଜିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦଉଥିଲି, ମୋ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ସେ କେଉଁ ଭାଷା ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଆଜିଠାରୁ ସେ ଖରାପ କଥା ଆଉ ଶୁଣିବି ନାହିଁ, ଆଖିରେ ଆଉ କୌଣସି ଖରାପ କଥା ଦେଖିବି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ମନ ସ୍ଥିର ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନକୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ନେତୁ କୌନ୍ତେୟ, ମନଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କର ଭଲ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ମନ ହିଁ ଦ୍ୱିବିଧ ପ୍ରବୃତ୍ତଂ ଶୁଦ୍ଧାଞ୍ଚ ଶୁଦ୍ଧମିବଚ ଅଶୁଦ୍ଧଂ କାମ ସଂକଳ୍ପଂ ଶୁଦ୍ଧ କାମ ବିବର୍ଜିତଂ। ତେଣୁ କାମ ସଂକଳ୍ପ ମନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମନାକୁ ବିନାଶ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାମନା ଅଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋର କାମନା ଅଛି, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କାମନା ଅଛି, ଘର କରିବା ପାଇଁ କାମନା ଅଛି, ଜମିବାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ କାମନା ଅଛି, ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ବହୁତ କାମନା ଅଛି। ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଅନଲିମିଟ୍, ତାକୁ ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି ତାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ, ତ ଅସୀମ ଏ କାମନା। ଏ ଯେଉଁ ଅସୀମ କାମନା, ଆକୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋର ବିରାଗ, ମୁଁ ମୋର ସୀମିତ ଜୀବନ ଭିତରେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜୀବନ କାଳ ମୋର ହେଉଛି ସୀମିତ, ମୁଁ କେଉଁ ଭଲ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଏବଂ ମୋର କେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଏବଂ ତାହା ମାର୍ଜିତ ଖାଦ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଅଛି, ସତ୍ୱଗୁଣଯୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି ଖାଦ୍ୟ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଦେଖୁଛି ଆଖିରେ, ସେ କଥା ଦେଖିଲେ ମୋ ମନ ଉପରେ କ'ଣ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ, ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଗୋଟେ ଉଲଗ୍ନ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମନେ ମନେ, ସେଇଟା ମୋ ଶରୀର ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ମୋର କାମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ, ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିବ। ତେଣୁ ସେ କଥା ମୁଁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିରାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଉଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ଏଠୁ, ଆଉ ଘୃଣାରେ ତାକୁ ଅନେଇବି ନାହିଁ। ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଖାଉଥିଲି ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ, ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ବା ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲି, ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣିଲେ ମୋ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିଲା, ଉଦ୍ବେଗ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସେ କଥା ଶୁଣିବିନି। ମନକୁ ମାର୍ଜିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଅନୁଦ୍ବେଗ କରଂ ବାକ୍ୟଂ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ମନ ପ୍ରସାଦ ସୌମ୍ୟତଂ ମୌନ ଆତ୍ମ ବିନିଗ୍ରହ। ମନକୁ କେମିତି କରିବ ତପସ୍ୟା? ମନ ପ୍ରସାଦ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରସନ୍ନତା। ପ୍ରସାଦ ମାନେ ଯେଉଁ ଖାଉଛ ପ୍ରସାଦ ନୁହେଁ, ପ୍ରସନ୍ନତା। ମନକୁ ସୌମ୍ୟ କର, ଶାନ୍ତ କର, ପ୍ରସନ୍ନତା, ମନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହୁ। ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଏମିତି କଥା ଶୁଣ, ଏମିତି ଜିନିଷ ଦେଖ ଯେଉଁଥିରେ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହୁ। ଏମିତି କଥା ଗୋଟେ ଦେଖ ନା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଖିରେ ଲୋତକ ଆସିଯିବ,
ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ, ମନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ, ମନ ଭୟରେ ଜର୍ଜରିତ ହେବ ସେ ତାକୁ ଦେଖିକି ସେଭଳିଆ କଥା ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ସେ କଥାଟି ଦେଖିଦେଇକି ମୋର ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ମନ। ସେ କଥାଟିଏ ଶୁଣିଦେଲେ ବା ସେ ଭଜନଟିଏ ହେଉ, ଗୀତଟିଏ ହେଉ ବା କୌଣସି କଥା ହେଉ ବା ସେ ଟିଭିରେ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉ କି ବହିରେ ପଢ଼ିକିରି ହେଉ, ସେ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ଉଦ୍ବେଗ ହେଉନି, ବରଂ ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛି, ମନ ସେଥିରେ ଲାଖି ଯାଉଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏବଂ ମନ ବୁଝିଯାଉଛି କେଉଁଟା ଭଲ ମନ୍ଦ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମନକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବାର ଅଛି। ମନ ପ୍ରସାଦ ସୌମ୍ୟତଂ ମୌନ ଆତ୍ମ ବିନିଗ୍ରହ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ମୌନ ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ମୌନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମକୁ ଅଧିକ ସମୟରେ ବିନା କାରଣରେ କୌଣସି କଥା ଗପିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋତେ ଯେତିକି ଯିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେ କଥାରେ କେବଳ ଉତ୍ତର ଦେବି। ଆଉ ସେ କଥା ଯଦି ଭଲ କଥା ହେଇଥିବ ମୁଁ ଶୁଣିକି ଉତ୍ତର ଦେବି। ଯଦି କିଏ ମୋତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ବା ମନ୍ଦ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ମନ୍ଦ କଥା ପଚାରୁଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣିବିନି ଆଉ ସେ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବିନି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ମନଟାକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବା ପ୍ରସନ୍ନଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୌନର ଅନେକ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତାହା କେବଳ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏକାନ୍ତରେ କହୁ, ଇଏ ସର୍ବଜନ ଭାବରେ ଶୁଣିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେ କଥା। ଯତୋ ବାଚ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମନସା ସହ ଜନ ମୌନଂ ଯୋଗୀଭି ଗମ୍ୟଂ ତଦ୍ ଭବେଦ ଯୋଗୀଭି ସଦା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାକୁ ମନ ଗଲେ ଆଉ ସେଠି ଫେରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାକୁ ମନ ଗଲେ ଆଉ ସେଇ ଚିନ୍ତନ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ କଥାରେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ନିଆଯାଇପାରେ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତା ଜୀବନରେ କିଛି ଦେଖିନି, କିଛି ଅନୁଭବ କରିନି, କିଛି ଜାଣିନି ଏବଂ ତାର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବହୁତ କଥା ପାଇବ, ବହୁତ କଥା ଜାଣିବ, ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇପାରେ, ଧନ ହେଇପାରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରେ, ବହୁତ କଥା ଅଛି। ସିଏ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ଏକଦମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଟିଏ ଦେଖିଲା ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଟି ସେ ଦେଖିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ମନଟା ସେଠି ଲାଖି ଯାଇଛି। ଆଉ ମନ ସେ ଫେରେଇ ତା ଆଖିକି ଫେରେଇ ପାରୁନି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭିତରେ, ତା ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ଦେଖିନି ଏବଂ ସେ ଜୀବନରେ ନାରୀଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଟିଏ ଦେଖିଲା। ସେ ନାରୀର ଆଖି ଲାଖି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଖାଉଛି, ବସୁଛି, ଶୋଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛି, ସବୁ କଥା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ମନଟା ଯେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମନଟା ଫେରି ଆସୁନି ଆଉ ସେଠୁ। ଖାଇଲା ବେଳେ ସେଇ କଥା ଭାବି ଭାବିକିରି ଖାଉଛି, ସେଇ କଥା ଭାବି ଭାବିକି ଶୋଉଛି, ପୁଣି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଯେମିତି ସେ ମନ ଭିତରେ ସେଇ କଥାଟି କେବଳ ଝୋରି ହେଉଛି ତା ଭିତରେ। ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଅନୁସୂୟାଙ୍କ କାହାଣୀରେ ଯେମିତି ଥିଲା ଯେ ଶିବ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ସ୍ୱାମୀ ହେଇକରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କେମିତି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାକୁ ଆସକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବେଶ୍ୟା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଲା ପରେ କେମିତି ତା ମନ ସେଇଥିରେ ରହୁଛି, ସେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ପିଉନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ସେ ବେଶ୍ୟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଧର ଜଣେ ଲୋକ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ହଠାତ୍ ସେ ଏମିତି ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ସୁନାର ବିରାଟ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡଟାଏ, ଗୋଟେ ପଥର ଭଳିଆ ତା ଭିତରେ ପୋତି ହେଇଛି ମାଟି ଭିତରେ। ଏକାଟିଆ ତାକୁ ଉଠିକି ଆଣିପାରିବନି। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କାହାକୁ ନେଇକି ଗଲେ କାଳେ ମୋତେ କିଏ ମାରିଦେବ, ସେ ନେଇଯିବ, ମୋତେ ଦେବନି, କହିଦେଲେ କାଳେ ସରକାର ନେଇଯିବେ କି ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ନେଇଯିବ, ଚୋର ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ ସେ ସୁନାକୁ ଦେଖିକି ଆସିଲା ଦିନଠୁ ତା ଘରେ ଆଉ ତା ଖାଇବାରେ ମନ ନାହିଁ, ତା ପିଇବାରେ ମନ ନାହିଁ, ଶୋଇବାରେ ମନ ନାହିଁ, ତା ଅନିଦ୍ରା ସେ ହେଇକି ରହିଛି। କେବଳ ସମସ୍ତେ ପଚାରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଖାଇବାକୁ, ତୁମେ ଶୁଖିଗଲଣି, ଝଡ଼ିଗଲଣି, କାହିଁ ଖାଉନା, କାହିଁ ପିଉନା, କେଉଁଠି ତୁମ ମନ ଅଛି? ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଶୟନେ ଶବନେ କିମ୍ବା ଜାଗରଣେ ତାର ସେ ଯେଉଁ ସୁନା କତିରେ ମନ ଅଛି, କେମିତି ତାକୁ ସେ ହାସଲ କରିବ। ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯେମିତି ସୁନା, ଧନ ଦୌଲତ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ବେଳେବେଳେ ମନ ଯେମିତି ଯାଏ। ଏଇଟା ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ, ଯେମିତି ସେଠୁ ମନ ଫେରିଲା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଠିକି ମନ ଗଲେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମନ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ପାଇବା ପାଇଁ ତାର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟି ହେଉଛି ବା ବାକ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ସେଠୁ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁଷ୍ଣୀ ବା ମୌନ ଅବସ୍ଥା। ଯେଉଁଠି ବାକ୍ୟ ଗଲେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ସେଠୁ ଫେରିବନି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭାଷାରେ ଆଉ ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବନି, ମୌନ ସେ ରହିବ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଆମର ଏଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ ମୌନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରକଟିତଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱମ୍। ଯଦି କାହାକୁ କେବେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମବେତ୍ତାକୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହ, ସିଏ ଯଦି କିଛି ନ କହିକି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଲା, ଜାଣେ ସେ ଠିକ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ଯଦି କହିଲା, ଜାଣିବ ସେ କିଛି ଜାଣିନି, କାରଣ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି କାହିଁକି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ, କହିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଟି ଆରମ୍ଭ କରେ ପାଟି ଚୁପ୍ ହେଇଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମୌନ ଅବସ୍ଥା। ସିଏ ହେଉଛି ପରର କଥା। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଆଜି, ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବା ପ୍ରାତଃ 7 ଘଟିକାରେ
ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ସେଠି ବସିବେ, ଶୁଣିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ମାର୍ଜିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।